ملٹری اسٹیبلشمنٹ نے بلوچستان کو انتہائی نازک ترین موڑ پر لا کر کھڑا کر دیا جہاں بلوچستان نے یہ فیصلہ کرنا ہے کہ ان کو کس طرف جانا ہے۔ فیلڈ مارشل جنرل عاصم منیر کے خطاب کے بعد بلوچ آزادی پسندوں کی طرف سے ہیرو 3 کو نئے انداز میں لانچ کرنے کی حکمت عملی اسٹیبلشمنٹ کے خلاف کتنی بھیانک اور مؤثر ثابت ہو سکتی ہے؟ کیا بلوچ انسرجنسی کی وجہ سے بلوچ عوام کو مزید شدید مشکلات کا سامنا کرنا پڑ سکتا ہے؟ ریاست کا خونی آپریشن سچ میں خونی ہوگا یا انٹیلیجنس بیسڈ ہوگا؟ اس آپریشن میں ریاست کا بڑا اور خطرناک مخبر کون ہوگا؟ کیا نئے مخبر کی وجہ سے آزادی پسند جنگجوؤں کی مشکلات میں اضافہ ہوگا؟ کیا اپنی حکمت عملی تبدیل کرنی ہوگی جنگجوؤں کو یا مخبر ڈبل ایجنٹ کا کردار ادا کرے گا؟ کیا بلوچ آزادی پسندوں کو آپریشن مرگ غداران کو اثر نو تشکیل دینا ہوگا؟ یہ معاملات ایک اہم ترین سوال سے جڑے ہوئے ہیں جس کی تفصیلات میں آج کے پروگرام میں آپ کے سامنے رکھوں گا، اس لیے آپ سے گزارش ہے کہ آخر تک ضرور جڑے رہیے گا۔ اس کے علاوہ ہم بات کریں گے پسنی کے علاقے شادی کور میں ریاستی جبر آخری حدیں پار کر گیا، لوگوں کو ایک مقام پر اکٹھا کر کے انسانیت سوز تذلیل کا نشانہ بنایا گیا۔ جی ناظرین، وہاں کے مقامی افراد کو ایک جگہ پہلے اکٹھا کیا گیا اور پھر ان پر انسانیت سوز مظالم اور ذلت آمیز مظالم کیے گئے۔ راشن لے کر آنے والے خاندانوں کے سربراہ اپنے خاندان تک راشن پہنچانے سے محروم 5000 افراد بے گھر کر دیے گئے۔ جی ناظرین، ایسا لگ رہا ہے جیسے ذوالفقار علی بھٹو کا دور واپس آ چکا ہے۔ انہوں نے جو بھیانک آپریشن شروع کیا تھا، ایسا لگ رہا ہے کہ اس وقت ذوالفقار علی بھٹو کی روح بلوچستان میں اسی آپریشن کو دوبارہ اسی انداز میں لانچ کر رہی ہے، جبکہ اسی دوران 40 افراد کو حراست میں لینے کے بعد جبری گمشدگی کا نشانہ بنایا گیا۔ جی ناظرین، 40 افراد جبری گمشدگی کا شکار بنے، اور اس طرح کا جبر تو ثابت کرتا ہے کہ ریاست ماں نہیں ڈائن اور چڑیل سے بھی بدتر ہو گئی ہے۔ کوئٹہ کراچی نیشنل ہائی وے کے ارد گرد واقع دیہاتوں ریکی بوز اور چوٹومل کے قریبی علاقوں سے سینکڑوں معصوم خاندان، بچوں اور خواتین کی ہنگامی بنیادوں پر گھر بار چھوڑ کر محفوظ مقامات کی طرف جو نقل مکانی ہے وہ انتہائی ایک بھیانک رخ اختیار کر چکی ہے، جبکہ شادی کور کھڑ کوچہ کا المیہ بلوچ نسل کشی کی بھیانک ترین شکل اختیار کرتا جا رہا ہے۔ بلوچستان میں بغاوت کو شدت دینے کی یا اس کو تقویت دینے کے لیے یہ جو نسل کشی ہے یا یہ جو نقل مکانی ہے یہ کتنی بھیانک ہو سکتی ہے، اس کا شاید ملٹری اسٹیبلشمنٹ کو ابھی تک اندازہ نہیں ہے۔ لیکن ہم بات کریں گے GHQ پراکسی حکومت اور سیکیورٹی اسٹیبلشمنٹ نے بلوچ عورتوں کی جبری گمشدگیوں، جبری پریس کانفرنسز کے بعد بلوچ عورتوں کی توہین اور تذلیل کا ایک نیا اور ایک بھونڈا طریقہ ڈھونڈ نکالا ہے جس سے بلوچ عورتوں کے وقار کو داغدار کیا جا رہا ہے۔ بلوچستان کی پراکسی حکومت نے بلوچ عورتوں کی تصویروں اور انہیں وانٹیڈ ڈکلیئر کر کے ان کے اشتہارات کی تشہیر کی جا رہی ہے۔ بلوچستان حکومت ایسی 9 بلوچ عورتوں کی انفارمیشن پر 95 لاکھ روپے انعام مقرر کر کے بلوچ عورتوں کی مزاحمتی تاریخ کو مسخ کرنے کی کوشش کی ہے۔ بلوچ عورت جو بی بی بانڈی سے بانک کریمہ بلوچ، ماہرنگ اور کمانڈر شہناز بلوچ تک پھیلی ہوئی ہے، اس تاریخ کو بلوچ عورت کو اشتہاری، غدار اور دہشت گرد کے القابات سے نوازا جا رہا ہے، جو بلوچستان میں جاری آزادی کی جنگ کو ایک نیا اور ایک اہم اور ایک جیو پولیٹیکل زاویہ دینے جا رہا ہے۔ کیا بلوچ عورت اب مزاحمت میں کھل کر سامنے آنے جا رہی ہے؟ اس پر بھی ہم آج کے ولاگ میں تفصیل سے ڈسکس کریں گے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، یہ فروازین NB نیوز، میں ہوں آپ کا میزبان نواز بھٹو، ایک نئے ولاگ کے ساتھ۔ جمعرات 27 اگست 2026 ہے۔ آپ سے وہی گزارش ہے کہ ابھی تک اگر آپ نے میرے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو پلیز کر لیں، بیل آئکن ضرور پریس کریں اور کمنٹ باکس میں اپنی آراء سے ضرور آگاہ کیا کریں اور میرے ولاگز کو زیادہ سے زیادہ شیئر کریں تاکہ میری ریچ میں اضافہ ہو سکے۔ ناظرین، اس سے پہلے کہ میں آپ کو چونکا دینے والی خبروں سے آگاہ کروں، اس سے پہلے میں آپ کو بتا دوں کہ پاکستان کے علاقے کوئٹہ اور پنجگور سے پاکستانی فوج کے ہاتھوں ایک بلوچ طالبات سمیت
मजीद 3 नौजवानों को जबरी तौर पर लापता किए जाने की इतलात सामने आई हैं। बलोच यकजहती कमेटी की जानिब से जारी करदा डेटा के मुताबिक सफ़िया बलोच, दुख्तर अब्दुल खालिक, उम्र उसकी 20 साल है, पेशा तालबा है और वो जो है वो बसीमा की रहने वाली हैं, वाशक की। उनको 23 अगस्त 2026 की रात को 1 बजे क्वेटा से अपना CTD और ISI ने हिरासत में लेकर लापता कर दिया है। अब मैं आपको ये जो सफ़िया बलोच हैं इनके हवाले से कुछ और हक़ाइक़ भी हैं, वो भी आपके सामने रखूँगा। और फिर बलूचिस्तान ज़िला केच के इलाके धर्मकोल पेदार के रिहायशी ज़हीर वल्द अब्दुल रशीद गुज़िश्ता 2 रोज़ से जो है वो लापता हैं। चागी से मुसल्लह अफराद की जानिब से एक रेस्ट हाउस को नजर आतिश कर दिया गया और एक गैस के प्लांट पर भी हमला हुआ है। नौशकी के इलाके ग्रानों में लेवीज चेक पोस्ट के करीब से एक शख्स की गोलियों से छलनी लाश मिली है, जिसकी शनाख्त सनाउल्लाह वल्द अताउल्लाह जमालदीनी के नाम से की गई है, लेकिन उनकी तस्वीर से ऐसा लगता है कि जैसे वो किसी डेथ स्क्वाड का रुकन रहा है। नाज़रीन, मैं इससे पहले कि मैं आपको बताऊं कि BLA की तरफ से या बलोच सरमचारों की तरफ से जो उनकी जंगी हिकमत अमली है या हीरोफ 3 का मामला है, उसको किस तरफ लेकर जाना है और बलोच ख़वातीन का मामला क्या है, उससे पहले मैं आपको बताना चाह रहा हूं कि खडकुचा और शादी कोर की सूरत हाल क्या है। नाज़रीन, बलूचिस्तान में जबर और फस्तायत की नई और सफाकियत से भरी रियासती बेरहमी और कॉलोनियलिज्म के नए और शर्मनाक तारीख रकम हो रही है, जहां ज़मीन के वारिस अपने घरों से जबरी तौर पर बेदखल किए जा रहे हैं। सिक्योरिटी इस्टेब्लिशमेंट के बेदखली का कदम बलूचिस्तान में पंजाबियों और पंजाबी मिलिट्री इस्टेब्लिशमेंट, पार्लिमान और आइन के खिलाफ बगावत पर उकसाने के लिए काफ़ी तस्वुर किया जा रहा है। इस वक्त शादी कोर और खडकुचा बहुत बड़े इंसानी अलमिये की जद में हैं। उनके घर, बागात, खेत खलियान उनसे छीने जा रहे हैं। जो कल तक अपने घरों में सुख से सोते थे, वो खेमा बस्तियां आबाद करने पर मजबूर हो चुके हैं। ये खेमा बस्तियां महज बेदखल किए गए अफराद का ठिकाना नहीं, बल्कि वो मकाम है जहां नफरत और बगावत परवान चढ़ेगी, जो बलोच इंसर्जेंसी को इंतहाई शिद्दत और तकवीत बख्शेगी। ये मैं आपको क्लियर कट कह रहा हूँ। मैं बताता चलूँ कि साहली पट्टी पसनी के इलाके शादी कोर से 11 और 12 जुलाई को तकरीबन 5000 अफराद को अपने घरों, ज़मीनों और आबाई इलाके से नकल मकानी पर मजबूर किया गया, जो बलूचिस्तान में यूँ समझ लें कि रियासती जबर की शिद्दत की एक नई इंतहा है। 5 मई को बलूचिस्तान अपना फौज और खुफिया इदारे MI के एहलकारों ने शादी कोर के लोगों को एक मकाम पर जमा करके बड़ी तादाद में मर्दों को हिरासत में लिया, उन्हें तशद्दुद और तजलील आमेज सलूक का निशाना बनाया। इस दौरान तकरीबन 40 अफराद को जबरी तौर लापता करके शादीकोट डैम में कायम फौजी कैंप मुंतकिल किया गया। उनमें से बाज़ को बाद रिहा कर दिया गया, जबकि मुतअद्दिद अफराद को पसनी और गवादर समेत मुख्तलिफ मकामात पर मुंतकिल किया गया, जो ताहाल लापता हैं। इसी दौरान उन लोगों की नकलो हरकत पर पाबंदी और खुराक समेत दीगर बुनियादी ज़रूरियात तक रसाई पर पाबंदी ने शादी कोर की पूरी आबादी को इज्तिमाई अजियत में मुब्तला किए रखा। पसनी से अपने घरों के लिए राशन लेकर वापस आने वाले घरों के सरबराहों को गबडी पुलिस पोस्ट पर रोक कर वापस भेज दिया गया, जबकि रास्तों की बंदिश के बायस आम आबादी को खुराक और दीगर ज़रूरियात अशिया के हसूल में शदीद तकलीफ़ का सामना करना पड़ा। पूरी आबादी को बुनियादी ज़रूरियात से महरूम रखना और उसे इज्तिमाई सज़ा का निशाना बनाना रियासती जबर की एक संगीन और एक बदतरीन सूरत है। इसी जबर के दौरान सरदिल वल्द शेर खान, जो तकरीबन 7 माह कबल MI एहलकारों के हाथों जबरी गुमशुदगी का शिकार हुए थे, ईद उल ज़ुहा के दूसरे रोज़ कत्ल कर दिए गए और उनकी मस्ख लाश पसनी के इलाके चुरकिरास किरास पर फेंक दी गई। उनके साथ लापता किए गए खातिर वल्द लगारी को बाद रिहा कर दिया गया। 9 और 10 जुलाई को पाकिस्तानी फौज ने मकामी लोगों को इलाका खाली करने के अहकामात दिए। उन्हें धमकी दी गई कि अगर उन्होंने इलाका खाली न किया तो उनके घरों को भी जलाकर राख कर दिया जाएगा। इस धमकी के बाद 11 और 12 जुलाई को तकरीबन 5000 अफराद अपने घर, खेत, ज़राए रोज़गार छोड़ने पर मजबूर हो गए और आज मुतअद्दिद ख़ानदान पसनी और माड़ा, तुरबत और दीगर इलाकों में आर्जी खेमों में
पनाह लेने पर मजबूर हैं, बिल्कुल इस तरह जिस तरह इस वक्त खड़कुचा में होने जा रहा है। शादी कोर का वाक़या, बलोच नस्ल कशी की पॉलिसी, ये कहा है BYC ने, यानी बलोच यकजहती कमेटी कहती है कि शादी कोर का वाक़या बलोच नस्ल कशी की पॉलिसी का हिस्सा है। घरों को मुसमार करना, लोगों को उनकी ज़मीनों से महरूम करना, उनके ज़राए रोज़गार छीनना और फिर खौफ और खामोशी मुसल्लत करना, जबर की वो सूरतें हैं जिनके ज़रिए रियासत पूरी बलोच कौम को नीस्तो नाबूद करने की कोशिश कर रही है। कोयटा कराची नेशनल हाईवे के इर्द गिर्द वाक़े देहातों, रेकीबोज और चोटूमल के करीबी इलाकों से सैकड़ों मासूम ख़ानदान, बच्चों और ख़वातीन को हंगामी बुनियादों पर घर बार छोड़कर महफूज मकामात या कोयटा की तरफ जाने की इतलात भी मौसूल हो रही हैं। बलूचिस्तान ये बड़ा भयानक और इंसानियत सोज अलमिया, बलूचिस्तान में इस वक्त जो ये एक बहुत बड़ा भयानक और इंसानियत सोज अलमिया पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की नाम नेहाद दौर में हो रहा है, जिसके बानी जुल्फ़िकार अली भुट्टो के दौर यानी 1973 से लेकर 1977 में बलूचिस्तान में होने वाले फ़ौजी ऑपरेशन की मुल्की तारीख़ की उसको दोहरा रहा है, जो मुल्की तारीख़ के खूनरेज़ तरीन अदवार में से एक शुमार होता है। इस 4 साल ऑपरेशन के दौरान सरकारी और गैर सरकारी अंदाज़ों के मुताबिक इस दौर में तकरीबन 5300 बलोच जंगजू जाँ बहक हुए। इस ऑपरेशन के दौरान तकरीबन 16,000 आम शहरी अपनी जानों से हाथ धो बैठे। तकरीबन 30,000 बलोचों ने सरहद अबूर करके अफ़गानिस्तान में पनाह ली। तकरीबन 38,000 सियासी कैदियों को गिरफ्तार किया गया। ये था जुल्फ़िकार अली भुट्टो का दौर, और यही वजह है कि आज बलोच अपने हाथ में प्ले कार्ड लेकर दुनिया को बताते हैं कि कल भी भुट्टो कातिल था, आज भी भुट्टो कातिल है। क्योंकि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने बलूचिस्तान में जो पॉलिसी अख्तियार कर रखी है वो एक जबर और सफाकियत की एक बदतरीन पॉलिसी है। या तो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी कह दे कि सरफराज मसूरी हमारा नहीं है, GHQ का नामजद करदा मुंतखब करदा वज़ीर आला है, जिसने पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के झंडे और निशान के नीचे यानी वो खरीदी है नशिस्त, तो एक अलग बात है। लेकिन अगर पीपल्स पार्टी उसको ऑन कर रही है तो फिर इस वक्त बलूचिस्तान में जितने भी मजालिम हो रहे हैं, जितना भी लहू बह रहा है, मैं उसको देखूंगा बिलावल जरदारी के हाथों पर, मैं उसको देखूंगा बख्तावर जरदारी के हाथों पर, मैं उसको देखूंगा आसिफा जरदारी के हाथों पर, मैं उसको देखूंगा जरदारी जितने भी हैं उनके हाथों पर। क्योंकि भुट्टो तो अब रहे नहीं, पार्टी हो चुकी हाईजेक, और जो कातिल थे वो अब हाकिम बन गए हैं। तो इसी सूरत हाल में जाहिर है कि मैं लहू के निशान भी उन्हीं के हाथों पर ढूंढूंगा। महजबी बलोच, जी नाज़रीन, महजबी बलोच, उसकी गुमशुदगी को 1 साल 9 दिन हो चुके हैं। नसरीना 281 दिन से लापता है। हैरुनिसा की गुमशुदगी को 252 दिन हो चुके हैं। शकीला की जबरी गुमशुदगी को 142 दिन गुजर चुके हैं। गुलबानो यानी उसको लापता की रियासत की तरफ से 136 दिन गुजर चुके हैं। हसीना को रियासत ने 134 दिन पहले हिरासत में लेकर लापता किया था। खदीजा की गुमशुदगी के हवाले से 129 दिन सामने आ चुके हैं। ज़ुबैदा 121 दिनों से रियासती तहवील में है। जरनाज भी 121 दिन से सिक्योरिटी इस्टेब्लिशमेंट की तहवील में है। अपना हसीबा 96 दिनों से सिक्योरिटी इस्टेब्लिशमेंट की तहवील में है। अक्सा 24 दिन से, और उमेरा, नजमा, पारिसा और जाकिर 9 दिन से तहवील में। लेकिन अब मामला आ गया है सफ़िया, जिसको 5 दिन हो गए हैं हिरासत में लिए हुए। अब उनके वारिस कह रहे हैं कि उनको इस्टेब्लिशमेंट ने या खुफिया इदारों ने हिरासत में लेने के बाद जबरी गुमशुदगी का शिकार बनाया, जबकि जो रियासती सोशल मीडिया अकाउंट्स हैं वो कह रहे हैं, एक भयानक तरीन एक इनका चेहरा देखे ना कितना बदबूदार है। वो कह रहे हैं कि अक्सर सफ़िया को BLA ने हिरासत में लिया है, लेकिन GHQ, जी नाज़रीन,
GHQ इसकी कठपुतली सूबाई हुकूमत और सिक्योरिटी इस्टेब्लिशमेंट ने अब बलोच खवातीन के वक़ार और उनके ख़ानदानी इज्जत को दागदार करने के लिए जबर और तजलील का एक ऐसा नया और शर्मनाक तरीका ढूंढ निकाला है जिसने पूरे खित्ते के सियासी कल्चर को हिला कर रख दिया है। बलूचिस्तान हुकूमत ने अपने शदीद आसाबी दबाव और बदहवासी का सबूत देते हुए 9 बलोच खवातीन के हवाले से तस्वीर के साथ इश्तिहारात जारी करके उन्हें मतलूब और इश्तिहारी करार दिया है। उनकी मुखबरी करने पर मजमूई तौर पर 95 लाख रुपए का इनाम मुकर्रर करके बलोच औरत की सदियों पुरानी मोतबर मज़ाहमती तहरीक को मस्ख करके एक भोंडी शक्ल उसको दी है। बीबी बानड़ी से लेकर करीमा बलोच, डॉक्टर महरंग बलोच और कमांडर शहनाज बलोच तक फैली हुई इस बावकार तारीख पर गद्दारी और दहशतगर्दी के ये सरकारी अलकाबात दरअसल इस शदीद खौफ का नतीजा है जो BLA ने जो वज़ीर आला सूबाई काबीना और उनके हामी अरकान असम्बली पर तारी कर रखा है, जिन्होंने तमाम कठपुतलियों को अमलन कोयटा के रेड जोन के जिंदान में मुकफ़ल कर रखा है। मुक्तदरा के इस बौखलाहट का तमाशा देखिए कि सरकारी इश्तिहार में इन खवातीन के नामों के आगे दुख्तर या बिनते की जगह लिखने की बजाय मर्दों की तरह वल्द लिख दिया है, जिनमें से 5 खवातीन का ताल्लुक गवादर, 2 का जीवानी से है और उनमें से जो है वो 8 खवातीन पर 10-10 लाख जबकि एक खातून पर 15 लाख। तो इस तरह मेरे ख्याल में ये कुछ ठीक है मुकर्रर किया, लेकिन याद रखिए ये सरकारी इश्तिहारात और इनामात बलोच औरत की इस मुज़ाहमत को कुचलने की बजाय बलूचिस्तान की इस जंग को एक ऐसा बिल्कुल नया और नाकाबिले वापसी जियो पॉलिटिकल जाविया दे रहे हैं जो इस कारोबारी इस्टेब्लिशमेंट के पूरे ग्रिड को मलबे का ढेर बना देगा। जाहिर है BLA ने हुकूमत और रियासत को बता जो दिया है कि उनकी हुकूमत और बलूचिस्तान पर हकमियत का सूरज तुलू हो चुका है और इसलिए रियासत खौफजदा है। जिन खवातीन का तौहीन आमेज इश्तिहार जारी किया गया उनमें हनीफा बिनते शेर मोहम्मद ताल्लुक गवादर से है, आयशा बिनते अब्दुल रशीद ताल्लुक गवादर से है, रुकैया बिनते वलीद ताल्लुक गवादर से है, हफ्सा बिनते इकबाल जिसका ताल्लुक जीवानी से है, जहरा बिनते मलिक मोहम्मद जीवानी, इकरार बिनते अली मौला गवादर से हैं, अमीना हानी और बिनते अब्दुल रशीद दश्त से हैं, जरमीन बिनते वाहिद बख्श तुर्बत से हैं। इन सब की इतला देने पर 10-10 लाख रुपए, जबकि अजीज़ा बिनते इब्राहिम जिसका ताल्लुक गवादर से उनके हवाले से इतला देने पर 15 लाख रुपए का इनाम रखा गया है। बलोच हुकूमत का कहना है, अपना बलूचिस्तान हुकूमत का कहना है कि जो शख्स हथियार उठाकर रियासत के खिलाफ लड़ेगा उसे कानून का सामना करना होगा, चाहे वो मर्द हो या औरत, अमीर हो या गरीब, किसी भी इलाके या कबीले से ताल्लुक़ रखता हो, उसमें कोई कन्फ्यूजन नहीं है। चंद खवातीन की BLA या उसकी मुंसलिक नेटवर्क्स में शमूलियत को पूरी बलोच कौम या बलोच खवातीन की इज्तिमाई सोच और अवामी बगावत बनाकर पेश करना हकीकत के मन्नाफी है। हुकूमत ने मुसद्दिका मालूमात पर इनाम का ऐलान किया है ताकि गिरफ्तारी में अवाम मदद कर सकें, लेकिन ये जाहिल, ये बेवकूफ़ हुकूमत, ये इसका जिसका वज़ीर आला ही जाहिल हो तो फिर आगे क्या कह सकते हैं। उनको बलूचिस्तान की तारीख़ का पता ही नहीं है। अगर मैं बात करूं सिर्फ बीबी बानड़ी बलोच की, तो मुगलिया फ़ौज का साथ दिया था उन्होंने। मुगलिया सल्तनत को दोबारा कायम करने के लिए मीर चाकर खान रिंद की बेटे मीर शहजाद रिंद की क़यादत में 40,000 बलोच फ़ौज हुमायूं की मदद के लिए दिल्ली रवाना हुई थी लेकर। ये जंग अफगान हुक्मरान शेरशाह सूरी सल्तनत के लश्कर के खिलाफ लड़ गई। ये तारीखी मोड़ का सरहद की जंग थी, यानी 1555 की दिल्ली और सरहद की मुहिम है। जंग के दौरान जब सूरी फौज के शदीद हमले की वजह से जंगजुओं के लश्कर का एक हमला हिस्सा पीछे हटने लगा, तो बीबी बानड़ी ने गैरत दिलाने के लिए मैदान जंग में अपनी चूड़ियां तोड़ दी और उन्होंने अपनी तलवार बुलंद की और अपने साथी जंगजुओं को ललकारा। उनके इस दिलेरी ने पसपा होते हुए बलोच लश्कर में नया जोश भर दिया, जिसके बाद उन्होंने पलट कर ऐसा शदीद हमला किया
کہ کئی سپاہی ہلاک ہوئے اور وہ سرخرو ہوئی اور سوری فوج کو شکست فاش ہوئی اور ہمایوں کا جو تخت دلی تھا وہ بحال ہو گیا۔ تو اس حوالے سے میں کہہ رہا ہوں کہ جو حکومت کہہ رہی ہے کہ بلوچ روایات میں عورت کی حرمت، عزت اور تحفظ بنیادی قدر ہے اور خواتین کو خودکش حملوں، فائٹنگ ونگ یا پروپیگنڈے کے لیے استعمال کرنا بلوچ روایات نہیں ہے۔ تو بھائی مسئلہ یہ ہے کہ بلوچستان میں ریاست نے جو حالات پیدا کر دیے ہیں، بلوچ ماؤں کی گودیں اجاڑ دی ہیں، بلوچ بہنوں کے سروں سے ہاتھ اٹھ چکے ہیں، بھائیوں کے اور ان کے والدین کے، اور ایک طوفان، ایک ماتم برپا ہے۔ ایک کربلا ہوئی تھی وہاں پر، بلوچستان میں ہر روز شام غریباں ہوتی ہے۔ آپ اتنا ظلم کرو گے تو پھر لوگ کیا کریں گے؟ کہتے ہیں نا کہ تنگس بہ جنگست، جب انسان تنگ ہوتا ہے تو جنگ پر آمادہ ہو ہی جاتا ہے۔ تو اس لیے بجائے ایسی غلیظ حرکتیں کرنے کے ریاست اپنی پالیسی کو ریویو کرے، بالکل جس طرح میں نے آپ سے کہا تھا نا کہ جو میں بات کرنے جا رہا ہوں وہ ایک اہم ترین سوال سے جڑی ہوئی ہے۔ کل کے ویلاگ میں نے کہا تھا کہ فیلڈ مارشل جنرل عاصم منیر کے خطاب کے بعد جو انہوں نے بلوچستان کے معدنیات اور بلوچستان کی پاکستان کی شہر رگ کے حوالے سے، یعنی کوئٹہ تفتان شاہراہ کے حوالے سے جو بات کی تھی، اس کے بعد بلوچوں نے اپنی جنگی حکمت عملی تبدیل کر دی، یعنی بلوچ سرمچاروں نے۔ تو کسی نے کہا، میسج کیا کہ آپ اس کی وضاحت کریں، تھا کہ اس میں وضاحت کی کوئی بات نہیں ہے، کیونکہ دیکھیں پہلے ہیروف 3 ڈائریکٹ ہونے جا رہا تھا، ہیروف 3 ایک جنگی صورت میں ہونے جا رہا تھا، ایک بارود کے اس پہ ہونے جا رہا تھا، لیکن اب جہاں تک میری اطلاعات ہیں، غلط بھی ہو سکتی ہیں، میں یہ نہیں کہہ رہا میری اطلاعات درست ہیں، لیکن جو میری اطلاعات ہیں اس کے مطابق ہیروف 3 کی حکمت عملی تبدیل ہو چکی ہے اور تبدیل ہونے جا رہی ہے۔ اس کی بنیادی وجہ یہ ہے کہ یہ خبر مجھے نہیں پتا کہ مجھے دینی چاہیے کہ نہیں دینی چاہیے، لیکن میں دے رہا ہوں کیونکہ جتنے جو بلوچ سردار وہاں GHQ میں بلوچستان کے اس کنونشن میں ورکشاپ میں 4 روزہ ورکشاپ میں شریک ہوئے، ان میں سے تقریباً 75% بلوچ غدار سرداروں نے بلوچ سرمچاروں کے خلاف مخبری کی حامی بھری ہے، انہیں یقین دہانی کرائی ہے کہ ہم آپ کو بتائیں گے۔ تو اس لیے جو میں نے کہا تھا کہ ملٹری اسٹیبلشمنٹ ایک بہت بڑا خونی آپریشن کرنے جا رہی ہے، لیکن اب میں کہہ رہا ہوں کہ ایک خونی انٹیلیجنس بیسڈ آپریشن کرنے جا رہی ہے، اور اس میں مخبر وہ بلوچ سردار ہوگا جو اس وقت اس دربار کے اندر موجود تھا، اس ورکشاپ میں تھا، اور اس ورکشاپ میں بیٹھ کر اس نے جو تباہی مچائی، جو ریاست کو یقین دہانیاں کریں، ان یقین دہانیوں کی بنیاد پہ اب یہ ساری جنگ لڑی جائے گی۔ تو اس لیے میں نے کہا تھا کہ ہو سکتا ہے کہ آپریشن مرگ غداران کو بھی BLA کو ریویو کرنا پڑے، کیونکہ اب غداران کی جو فہرست ہے یا جو ان کا کیٹیگری ہے اس میں ایک بہت بڑا تضاد آیا ہے، ایک بہت بڑا فرق آیا ہے۔ کل تک جو ڈیتھ اسکواڈ کے سرگنا تھے، آج وہ اس سے 2 قدم آگے چلے گئے، لیکن یہ سوال یہ بھی پیدا ہوتا ہے کہ کیا اس وقت تو انہوں نے ڈنڈے کے زور پہ ہاں کر دی، لیکن کیا یہ سردار کہیں ڈبل ایجنٹ کا کردار ادا تو نہیں کریں گے؟ یہ ایک سوچنے والی بات ہے۔ تو اس لیے میں نے کہا کہ جو BLA حکومت کی جو اسٹریٹجی ہے اس کے مقابلے میں، کیونکہ حکومت نے ظاہر کر دی اپنی دکھتی رگ، ان کی دکھتی رگ جو ایران سے درآمدات آ رہی ہیں، کوئٹہ تفتان شاہراہ سے پنجاب جا رہی ہیں، اور بلوچستان سے جو معدنیات پنجاب لے جایا جا رہا ہے، اور اس کی جو شاہراہیں ہیں، وہ جو پلیں ہیں، وہ جو راستے ہیں، وہ جو گاڑیاں ہیں، وہ جو ٹرینیں ہیں، وہ سب ریاست کی دکھتی رگ، یہ ظاہر ہوا، یہ بتا دیا گیا، اور اب BLA سمیت جو بھی سرمچار ہیں اب ڈائریکٹ کسی جنگ کی بجائے اس دکھتی رگ پر وار کریں گے۔ لیکن یہ بتا دوں کہ ابھی جو بلوچستان کا بلوچ ہے، جو ایک نئے بلوچستان کے خواب دیکھ رہا ہے، اس کو ابھی مزید تکالیف کا سامنا کرنا پڑے گا۔ صرف یہ نہیں بلکہ بلوچستان کی پوری ساحلی پٹی کو دربدر کیا جائے گا۔ پسنی، گوادر اور ماڑا، بڑے بڑے اسٹریٹجک علاقے خالی ہوں گے،
ہزاروں کے حساب سے وہاں سے نقل مکانی ہوگی. ایک وہ ریاست ایک ایسا قدم اٹھانے جا رہی ہے جو ایک بلوچستان کی ایک ایسی تاریخ رقم کرے گا جو آنے والی کئی نسلوں تک یاد رکھے گی. اس میں جس کی جیت ہوگی وہ ہیرو کہلوائے گا. فی الوقت کے لیے اتنا ہی. ملتے ہیں اگلے پروگرام میں. تب تک اجازت دیجیے. فی امان اللہ.